वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी एक गल करन जा रहे हैं कि भगवंत मान जिहड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब दा उसने इस बजट सैशन दे विच बहुत वड्डा अटैक किया दो कांग्रेस के MLA दे उत्ते। एक तो खैरा ते सुखपाल खैरा ते अटैक किया, दूसरा उसने बाजवा जिहड़ा ओपोजिशन का लीडर आ उस दे उत्ते अटैक किया। फिर उसने ये गल कही अपनी स्पीच दे विच कि ये दोने पब्लिक स्कूलों की प्रोडक्ट हैगे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए आ तो इन्हों पंजाबी जबान की अहमियत नहीं पता, पंजाबी जबान बारे समझ नहीं सकते। जिहड़ा लफ्ज़ लोक आ उन्होंने लोग कहते हैं। इस गल दे उत्ते उसने अटैक किया तो वह अपनी स्पीच दे विच कुछ सेंटेंसिस अंग्रेजी दे यूज़ करते हैं, पंजाबी की बजाय वो अंग्रेजी दे यूज़ करते हैं। मैं एक गल इत्थे कहना चाहुंदा खास तौर पर भगवंत मान को एड्रैस करके, क्योंकि उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, उसका कोई इंटैलेक्चुअल लैवल नहीं है। वो अपनी मतलब जिस तरह एक कमेडियन हुंदा अपनी उसी किस्म की गल करते हैं, बगैर इस गल नूं समझे, बगैर इस गल नूं रियलाइज़ किए कि हुण वो पंजाब दा चीफ मिनिस्टर है। जिहड़ा केजरीवाल वो की पढ़िया हुआ, किस किस्म की उसकी एजुकेशन है, राघव चड्ढा की किस किस्म की एजुकेशन है, किहड़े स्कूलों की एजुकेशन है, ये दसे तो सही। खैर चलो वो गल उन्हों दी। हुण दूसरी इंपॉर्टेंट गल है कि पंजाबी बोलनी चाहिए है, पंजाबी लिखनी चाहिए है, शुद्ध पंजाबी बोलनी चाहिए है, शुद्ध पंजाबी लिखनी चाहिए, पंजाबी नाल प्यार होना चाहिए, पंजाबी का फ्लॉ होना चाहिए, पंजाबी लाजमी तौर पर स्कूलों कॉलेजों के पंजाब दे विच इंट्रोड्यूस होनी चाहिए है एज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर लैंग्वेजेस ऑफ पंजाब। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ियां 14 वड्डियां ज़बानां उन्हां च रिकगनाइज सी। ये साडी नैशनल लैंग्वेज आ, पंजाब की नैशनल लैंग्वेज आ पंजाबी। उसका सानूं सत्कार आ, उसका सानूं प्यार आ, उसनूं असीं पढ़ते हैं, उसनूं असीं बोलते हैं। पर नाल दी नाल एक बहुत इंपॉर्टेंट गल मैं इत्थे कहण जा रहा कि किस किस्म का तंद कसन की कोशिश की जा रही है अगेंस्ट दो MLA। मैं कोई उन्होंने सपोर्टर नहीं, मैं किसी पार्टी में बिलोंग नहीं करता, पर मैं इत्थे दसना चाहता भगवंत मान नूं कि अंग्रेजी जबान की की अहमियत है वर्ल्ड लैवल के उत्ते। एक पासे तुसीं कह रहे हो कि मैं पंजाब के स्कूल टीचरां नूं वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच भेजूँगा कि उत्थे वो काम सीख सकण, तां इत्थे सवाल पैदा हुंदा जे भगवंत मान तुसी पंजाब दे टीचर्स नूं वैसटर्न कंट्रीज़ दे विच भेजोगे कुछ पढ़न लई, कुछ सीखण लई, कुछ समझण दे लई, तो किहड़ी लैंगुएज के आधार दे उत्ते उत्थे जाके विचरनगे, किहड़ी लैंगुएज दे विच बोलणगे, किहड़ी लैंगुएज दे विच उन्हां नूं सिखाया जाऊगा। इस गल का जवाब तुहाडा देना बनदा। दूसरे नंबर दे उत्ते मैं इत्थे एक खास तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट गल दसन जा रहा कि किस तरीके नाल चाइना जिहड़ा कि उसने बहुत कोशिश की, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए कि किसी तरीके दे नाल जिहड़ी चाइना की जबान है मैंडरीन उसनूं कहंदे आ, वो सारी दुनिया विच प्रचलित हो सके। जिस तरीके नाल इंग्लिश लैंगुएज सारी दुनिया दे विच प्रचलित है, खास तौर पर इत्थे दसना बनदा कि इंग्लिश जिहड़ी लैंगुएज है वो ब्रिटिशर्स की नहीं रही, हुण वो वर्ल्ड लैंगुएज है। सारी वर्ल्ड का कम्यूनीकेशन उहदे आधार दे उत्ते चलदा। इंडिया दे विच भी इंटरस्टेट कम्यूनीकेशन आ, जोर ला लिया हिंदुस्तान की सरकार ने भी हिंदी के आधार दे उत्ते हो गए, नहीं हो सकिया। इंग्लिश हाई कोर्टां दे विच, इंडिया के हाई कोर्टां च किहड़ी लैंगुएज बोली जाती है, पुछो भगवंत मान नूं। सुप्रीम कोर्ट दे विच किहड़ी लैंगुएज बोली जाती है। जिहड़े बहुत वड्डे वड्डे अदारे है इंडिया दे विच, उन्हां दे विच किहड़ी लैंगुएज बोली जाती है। भगवंत मान जी जरा सोच के देखो, अक्खां खोल के, दिमाग दी अक्खां खोलो, अक्खां दी अक्खां नहीं खोलणियां, दिमाग दी अक्खां खोल के देखो की हो रहा। जे असी अपने पंजाब दे लोकां नूं इंग्लिश जबान तो वांझे रखांगे
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਮਤ ਕਰੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂਡਰਿਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂਡਰਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਔਨ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਨੈਕਡੋਟ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲ ਹੈ, NEIL, ਉਹ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਟਿਲ ਅਲਾਈਵ, ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ ਐਟ ਏ ਮੈਸਿਵ ਸਕੇਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਡੈਪੀਲੇਟਡ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ। ਡੈਪੀਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਡੈਪੀਲੇਟਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ, ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਇਹੀ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਕਰੋਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲੌਜਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਮਰਸ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਡਰਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਸਪੀਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਿੰਡੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਵਾੜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਆ,
ਕਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ? ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਆ CA ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਭਰਦਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਭਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਭਰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲਾ 'ਚ ਭਰਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕਾਮਨਲੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਕਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, 20 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਘੰਗੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਿਧੀ ਰਾਜਦਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਮਤ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਕਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਕਮ ਏ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਆਫ ਦੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਉਹ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ABC, ਉਹ ਰੋਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਛ ਲਿਖੋ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਈ? ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਈਡੀਅਮਸ ਨੂੰ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਰਿਚ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਡਵਰਡ ਸਾਈਦ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਜੂਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਦਾ, ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਡ ਸਾਈਦ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਈਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਐਡਵਰਡ ਸਾਈਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ। ਤੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਤ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਰੈਸ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਲ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸਟਰੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਮਸ ਨੂੰ ਮਤ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 99% ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝੂਗਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਾਵਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।